चोपई प्रथम पृथ्वी पृथक करन की, कही बारता जथा गुरन की। मैं ज्येष्ठ सुत बैठो रहे, बल छलते गुरता पद लयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब भैणे गल मिल है अंक सहेलड़िया, मिलकर करह कहानियां समरथ कंत किया। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन पवित्र छतर छाया हेठ जुड़ बैठी बहुत ही सत्कार ते सन्मानयोग सतगुरां दे परम प्यार च परोती होई, गुरु रंग च रंगी होई गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। पूर्वले जन्मां दे कीते चंगे कर्म अंकुरित होए, फलीभूत होए, जिसदा फल स्वरूप दीन दुनिया दे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे पवित्र दरबार अंदर हाजरियां भरन दा अहो भाग सुभाग समा सानू सारियां नू प्राप्त होया है। सतगुरां दी पवित्र पावन अमृतमयी रस भिंडड़ी गुरबाणी दा कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने सरवण कीता। गरीब नवाज दयानिध सतगुरां दा पवित्र इतिहास, सतगुरां दे इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा सरवण करन वास्ते गुरु चरना विच तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। बाबा पृथ्वी चंद जी नू चंदू ने एक चिट्ठी लिख के भेजी है, जिहदे विच इहनूं पहला डराया है। पृथ्वी चंद ने अपनी सारी हालत बयान करके भेजी है कि मैं तां तेरे तो भी वड्डा विरोधी हाँ गुरु अर्जन देव साहब दा। इत्थों तक इन्हें कह के भेजिया कि जिस दिन गुरु अर्जन देव साहब नूं तू मारेगा मेरे घर विच खुशी मनाई जाएगी। ये पढ़ के चंदू बड़ा खुश होया कि दुश्मन दे घर दा भेती सानू मिल गया। हुण पृथ्वी चंद नूं मूहरे ला के मैं बादशाह कोल पेश करके गुरु अर्जन देव साहब दे बर खिलाफ पुकार करावांगा और किसी तरीके गुरु अर्जन देव साहब नूं अपने काबू विच करके गिरफ्तार करके उन्हां कोलों अपनी ईन मनावांगा। चंदू ने पृथ्वी चंद नूं चिट्ठी भेजी कि तू जिन्ना छेती हो सके चल के मेरे कोल पहुंच और मेरे पास आके अपना सारा दुख जिहड़ा है वो मैनू बयान करके दस। पृथ्वी चंद ने चंदू का सदा सुनिया, उसे वक्त तैयार हो के अपने परिवार नू पुत्र नू घरवाली करमों नू मेहरबान नू मिल के ये दिल्ली नू चलिया ते दिल्ली चंदू की कचहरी विच पहुंचे। चंदू नाल बह के पृथ्वी चंद ने जिवें बड़े प्यार दे नाल उहदे नाल गल वकड़ी पा के मेल कीता है, वो कथा आपां पिछे सरवण कर चुके हैं। इन्हां दोनों दुष्टां दी जिहड़ी आपसी वार्तालाप है
ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਨ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹੀ ਬਾਰਤਾ ਜਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੇਸ਼ਟ ਸੁਤ ਬੈਠੋ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਲ ਚਲ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਲਇਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਲ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਤੇ ਨਾਨਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੱਖੀ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭੱਲਾ ਤੈ ਮਾਤੁਲ ਗੁਰਦਾਸ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਸੰਗਤ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਥਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਬਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਨ ਧਨ ਅਰ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕਹਿ ਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਵਧਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਧਨੀ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬ ਬੜਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਮਤ ਮੋਏ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਲਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜੱਡੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਿਤਪੁਰ ਬਸਤੋ ਤੇ ਨਿਕਸਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਸੁਲਈ ਹੋਤੋ ਸਹਾਇਕ ਮੇਰਾ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਮਰਿਓ ਅਚਾਨਕ ਦੁਖਦ ਬਡੇਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਬ ਅਲੰਬ ਮੈਂ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਨੀਚ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਜੁਤ ਹਤੋ ਕਿ ਕੈਦ ਕਰੀ ਜੈ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਤਾ ਫੇਰਨ ਕੋ ਫਲ ਦੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੋਏ ਦਿਵਾਵੋ ਕਰੁਣਾ ਤਾਰੀ। ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਓ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਨਾ ਚਿੰਤ ਕਰ ਚੀਤ ਮਲੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਨ ਨਾ ਕਰ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਬੈਰ ਨੇ ਬਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਬਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੋਂ ਤਿਸ ਹੰਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਪਰੇ ਦੁਖਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਸਜਾਏ ਨਾਤਾ ਮਨਵਾਓ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮਨਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੰਦੂ ਕਹਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਿਸ ਬਾਸੁਰੋਏ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਤ ਵਿਖੇ ਪਤ ਮੋਰ ਬਿਗਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੱਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਜਸ ਤੇ ਅਨਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਇਤਾ ਸਾਕ ਹਟਿਓ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਇਤਾ ਲੜਕੀ, ਦੋਇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਵਤ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਨੈ ਜਾਵਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਮਨਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਵਤ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਾਚ ਬਤਾਵਤ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਮਾਜੇ ਦੇਸ਼। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਯਤਨ ਬਣਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਬੀਜ ਸਕਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰ ਫਰੇਬ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰੇਬ ਰਚ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ।
दे दे हो पुन बार की वार। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। जथा ब्याद को जार पसार। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਪਸਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। करे फसावन बिहंग उधार। ਉਹ ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਲ ਬੁਣਾਂਗਾ, ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵਾਂਗਾ। तिस पाछे गुरता भर गादी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਗ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਜ ਵਿਖਾਉਣੇ, ਸਬਜ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। पहुंचे तोए करो नित शादी। और समझ लै तू गुरता गद्दी तेनू मिल गई और तेनू फिर नित शादी खुशी दी प्राप्ति होवेगी। रहो प्रतीखत ए तो समय। बस इन्ना क समा तेनू उड़ीक करनी पैनी है कि जदों तक मैं लाहौर नहीं जांदा। हट को त्याग मोए दिस न मैं। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਝੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। नाए ता अब लग मैं गहवावत। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਬਣ ਜਾਵੇ। जिम चात तिस ते मनवावत। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਨਾਤਾ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹੀ ਨਿਧਾਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਿਤ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਅੰਗ ਨਮਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਮੇਬ ਦੀ ਤਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਵਦਾ। ਕਰ ਆਨੰਦ ਚੰਦੂ ਵਡਿਆਵੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਖੂਬ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਖੂਬ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਮਾਲਕ ਜਗ ਕੇ ਸਮਰੱਥ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਖਸ਼ਨ ਹਤਨ ਨਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮ ਬਕ ਸਮ ਅਗ ਚਿਤਵਤ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਚਿਤਵਦਾ, ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਦਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਾਪ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਨਾ ਡੱਡੂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਪ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ।
ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਚੈਦੈ ਬੋਸੋ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ। ਖਬਰੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਜਰੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਲਿਓ ਰਹੋ ਸੁਖਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਮਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 10-10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਹ ਸਿਰੇ ਪਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰੇਪੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਦਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤਬਲੀਨ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਲਿਆ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਆਨੰਦ ਕੀਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ। ਦਰਬ ਮੰਗਾਏ ਅਰਪਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਧਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਾਓ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਈਏ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਮਰੇ ਹੋ ਹਿਤ ਤਰੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਸ ਤਬੇ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਨ ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਕੋ ਅਬੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਲ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਸੁਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲਾਜ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੌਰੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ। ਕੁਲਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ। ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਰੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ। ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੇ ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ। ਸੁਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮੁਲਕਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਸਖਾਪਨ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤੇ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਏ।
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। केतक दिन तब दिल्ली रहे ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। नित चंदू मिलो हित लयो ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਹਨ। सदन जान को पुन चित चाहा ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। गमने शाह सचिव के पाहा ਇਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। सादर बैठे मसलत करे ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। श्री अर्जन संग अग को तरे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰ ਚਿਤਵਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। मोको देहो विदा घर जाओ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਓ। बीते उचिर कुटुंब सुध पावो ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। रहो प्रतीकत पंथ तुम्हारा ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। आवन मैंने करो आवारा ਬਸ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਓ। एक आसरो हमने हेरा ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। तुम ते कार सुधर है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਧਰਨਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। बार बार क्या कहो बनाई ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ। जानत सब विद की चतराई ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ज्यों क्यों करो शाह को तैयारी ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ। लापुर थिरो आए जिस बारी ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋਗੇ, रावर संग मिलो मैं आई ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तै ले है सब बात बनाई ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। मैं पुकार कर हो तिस थाना ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੁਕਾਰੂ ਬਣ ਕੇ। बने बुलावन केर बहाना ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ। लापुर मैं निज घर ले जावो ਔਰ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਲਾਹੌਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। मन पावत रिप संग करावो ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੀਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲੈਣਾ। चंद रोज में चंदू काए ਚੰਦੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। हमरो आवन होए तै ਹੁਣ रहे ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। बिलम नहीं बहु जानियो साची ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ। होए पूरन जिसमें रुच राची ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। मिलो आए सब कार सुधारे ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। गुरता दे शत्रु को मारे ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। महादुष्ट सो मसलत करके ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। भयो विसर्जन सुख उर भर के ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਵੈਰ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ। दिल्ली ते होए कर असवार ਪ੍ਰਿਥਵਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। गमन्यो तूरन मग पग डार ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। पहुंचे कोटे ग्राम मझारा ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਿਥਿਆ। मिलियो आन अपने परिवारा ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। मेरवान को लेकर गोद ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁਲਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। बैठे ओ प्रीतिया पाए प्रमोद ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। चंदू संग मिलन हर खावन ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। सब कर्मो टिग करियो बतावन ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁਪੱਤੀ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। के चित दिन में गुरता गादी ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਰਮੋ, ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। हम टिग आए होए सब शादी ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰਿਆਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। प्रथम सहायक भयो विनाश ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। अब चंदू हम करे हुलास ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਚੰਦੂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। दोहरा श्री अर्जन जग सत गुरु संगत करत उधार ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਔਰ ਨ ਯਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਇਹ ਪੱਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕ ਹਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਬਭੇਦ, ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ, ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। सहत आनंद बिलंद के कितक काल को टार ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਰਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਮਤ ਜੁਤ ਬੋ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਭੇ। ਅਜਮਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਗਤ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਇੱਥੇ ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਰਥ ਕਿ ਗਤ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਡ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਤ ਹੈ। ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਕੁਮਤ ਕਲੇਸ਼। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਧਰ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਕ ਹਰ ਹਰ ਭਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤਕ ਸਮੀਪ ਰਹਿਤ ਨੈ ਗਮਨਤ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ, ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸੁਖ ਲਏ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਬੇਕਿਰਤ ਤਾਰਤ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋਏ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰੂਪ ਬਸਾਵੇਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਉਂਦੇ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਲੇ ਤਿਨੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸਿੱਖੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ,
ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਾਣੀਐ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣੀਐ ਤਿੱਖੀ। ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 100 ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਸੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਿਥਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਥਰੀ ਕਰੇ ਕੰਠ ਹਰ ਖਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਕ ਦਾਦਰ ਗਨ ਕੋ ਐਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪਾਤਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਹਿਨੀ ਬਿਗਨ ਵਿਪਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗਨ ਵਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਸ਼ੇਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਮਿਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਗਦਾ ਨਾ, ਦਹਾੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਸ ਧਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੁਗਮ ਸੁਜਨਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮ ਸੁਜਨਨੀ। ਸੁਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਨਨੀ ਮੋਹ ਜਨਨ ਸੁਖਦਾਏ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਪੁੰਜ ਮਨੋਰਥ ਪੁਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਨੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਉਰਮਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਫੁਰਨੀ, ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੂਰ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਕੀ ਆਹ ਬਿਰਾਗਨ। ਔਰ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ
ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ 'ਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗਨ ਸਤ ਨਾਮ ਕੀ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਉਪਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਦਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਹਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਦਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤਾਰ ਤੋਵਤ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਵਤ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਿਤ ਜਗ ਅਵਤਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਨ ਕੀ ਚਹਿ ਕਲਿਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਾਰਜ ਐਸੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਵਧੇ ਭਗਤ ਅਰ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਬਨ ਵਿਖੇ ਆਏ ਗਨ ਸੰਗਤ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਸਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪੈ ਪਗ ਪਰ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਸੰਕਟ ਹਾਨ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਔਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਔਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ